আমি গোলাম তোমার হে পরওয়ার গোলাম করে রেখো আমারে করোনা কভু ভিখারি আমায় দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে দুনিয়ার মানুষের দুয়ারে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ভিতরটা وعلى آل سيدنا रसूल तुमी दयार सागर हाबिब आल आमीन तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी जोरे हबे ना सुबहानाल्लाह और जोरे हबे ना तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी तुमी कले दुख मोचन दुखी महिला देर तुमी दिले अधिकार फिरिए तादेर तोमार काछे ऋणी सबाई तोमार काछे ऋणी सबाई आमरा प्रतिदिन तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी तोमार दयाय पूर्ण हलो सारा पृथिवी अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आलि सय्यदना अरु कलमा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह अरु जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह 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 सारे निज़ामे हस्ती बोलो किसका है सारे निज़ामे हस्ती बोलो किसका है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है खालिक मालिक अल्लाह है बस अल्लाह है अल्लाह 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 অন্তর থেকে আল্লাহকে ডাকুন গভীর রাতে দুনিয়ার অফিস বন্ধ আল্লাহর অফিস খোলা আল্লাহ বলছেন যারা আমাকে স্মরণ করে আমি আল্লাহ তাদের স্মরণ করি আল্লাহ আল্লাহ माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है ओ माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है माँ के पेट में जन्म मांगे ओ देता है
फिर भी बंदा नाशुक्री क्यों करता है, फिर भी बंदा नाशुक्री क्यों करता है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है, तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है। ओ तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है, तू ही रातों को सुबह शाम बदलता है। तू ही मुर्दा जिंदा करने वाला है, तू ही मुर्दा जिंदा करने वाला है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। অন্তর থেকে অন্তর अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है, दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है। ओ दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है, दरवाजे बंद करके गुनाह क्यों करता है। तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है, तन्हाई में देखने वाला अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। खालिक मालिक अल्लाह है, बस बस अल्लाह है। अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ। কি বলতে হয়? সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, সন্ধ্যা থেকে ওয়াজ নসিহত শুনছেন। খুব অল্প সময়ের আলোচনা, লম্বা চওড়া নয়। যারা রাস্তাঘাটে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, বাপ 1 ঘন্টা একটু বসতে যদি পারেন খুব ভালো হয়। রাত তো জেগেছে, জান্নাতের বাগানে একটু বসলে কোনো লস নাই, উপকার আছে, ক্ষতি নাই। যারা দোকান বাজারে আছেন, অনেকে মোবাইল চালাচ্ছেন মাচায় বসে বসে। তাবারুক কি বসে খাবে না প্যাকেট নিয়ে যাবে? প্যাকেট না বসে? কোনটা কি জি আপনারা জানেন না? তাবারুক কি প্যাকেট না বসে? তাবারুক হয়ে যেত নাকি না? হয়ে যেত। অনেকে মাচায় বসে বসে মোবাইল চালাচ্ছে, মনে করছে তাবারুক দেওয়ার সময় যাব। সারা রাত জাগা হলো আর তাবারুক খাওয়া হলো, লাভ কিছু হলো না। আর যদি জান্নাতের বাগানে বসতে তাহলে কিছু লাভ হতো।
মাথার উপর যেমন পানি ঝরে ঝরে পড়লে পানি পড়ে আকাশ থেকে, তেমন রহমত ঝরে ঝরে জান্নাতের বাগানে পড়ে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাই আমি অনুরোধ করবো যারা রাস্তাঘাটে আছেন, দোকান বাজারে আছেন, বাপ তোমাদের দিকে তোমাদের বাপ তাকিয়ে আছে, মৃত বাপ, মৃত মা, দাদা দাদি কবরে চলে গেছে। তুমি নাতি, তুমি পোতা, তুমি ছেলে, তুমি কারো ভাই, কারো বন্ধু তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নবীর হাদিস, আল্লাহর নবী বলেছেন, মিন আবিন আও উম্মিন আও আখিন আও সাদিকিন, দুনিয়ার মধ্যে এই সমস্ত ছেলে, বাপ, ভাই, বন্ধু এরা যদি জান্নাতের বাগানে বসে, তাদের জন্য একটু সাদকা করে, দান করে, সবরেসানি করে, চোখের পানি ফেলে দোয়া চায়, তাদের খাতিরে আল্লাহ মৃত কবরবাসীর কবরের আযাবকে মাফ করে দেয়। তো জান্নাতের বাগানে একটু বসুন বাপ, যারা রাস্তাঘাটে দোকান বাজারে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, ঘুরছেন, ছেলেরা, যুবকেরা, বাচ্চারা এদিক ওদিক দৌড়দৌড়ি করছো, জান্নাতের বাগানে একটু বসেন। وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى أيضا في كتابه مخبرا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ووفاتي خير لكم تؤرز علي أعمالكم وما رأيت من خير فحمدت الله عليه وما رأيت من شر فاستغفرت الله لكم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় আজকের সভার সভাপতি, সামনে উপবিষ্ট আমার পিতৃতুল্য বাপজিরা আছেন, তরুণ যুবকেরা আছেন, মুরব্বিয়ানেরা আছেন, এই প্রচন্ড হাড় কাঁপানো ঠান্ডায় বসে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছেন, জান্নাতের বাগানে বসে কোরআন এবং হাদিসের কথা শুনছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদের জাযা বদলা দুনিয়া আখিরাতে দান করেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এই মেহনত, কোরআন এবং হাদিসের কথা শোনার জন্য যে মেহনত, এই মেহনত কখনো বিফলে যাবে না। এই যে সবাই আরামে বাড়িতে ঘুমিয়ে আছে আর আমি আপনি জান্নাতের বাগানে ঠান্ডায় বসে আছি, এর জাযা বদলা দেবেন কে? জোরে বলেন কে? আল্লাহ। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন, খুব অল্প সময়ের আলোচনা, ছোট করে আপনাদের মাঝখানে বলবো। এই পৃথিবীটা আমাদের জন্য আমার আল্লাহ বানিয়েছেন ইবাদতের জায়গা। এই দুনিয়ায় আমরা কেবল আরামায়েশ করার জন্য আসি নাই, আমরা কেবল মাত্র হই হই করব, গাড়ি বাড়ি বানাবো, জায়গা জমি কিনবো, সংসার ধর্ম আনন্দ ফুর্তির মধ্যে জীবনটা কাটাবো না। না, আমার আল্লাহ কোরআন মাজিদের মধ্যে জানিয়ে দেন, বাল তুসিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতু খায়রুন ওয়া আবকা। এই দুনিয়া হলো তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী, পরকালটা হলো তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী, এবং সেটাই হলো তোমাদের জন্য উত্তম। হে তরুণ যুবকেরা, সেই পরকালের কথা আল্লাহ চিন্তা করার কথা বলেছেন। বান্দারে, তুমি পরকালের কথা চিন্তা করবে, মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে। কুল্লু নাফসিন যায়কাতুল মউত, মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য অবধারিত, মরতে আপনাকে আমাকে হবে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, মরবেন তো মরবেন বাবা, আল্লাহ ওয়ালাদের মতো মরবেন তো মরবেন বাবা, আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের মতো মরো।
পৃথিবীর বুকে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামরা এসেছেন, তারা ইন্তেকাল করেছেন। সাহাবায়ে কেরামেরা এসেছেন, তারাও বিদায় নিয়েছেন। তাদের বিদায়টা কেমন, তাদের ইন্তেকালটা কেমন একটু চিন্তা করুন। আউলিয়ায়ে কেরামেরা এসেছেন, তারাও ইন্তেকাল করেছেন, তাদের বিদায়টা কেমন। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার মুরব্বিয়ানেরা, গাউসুল আজম ইন্তেকাল করেছেন, খাজা গরিব নওয়াজ ইন্তেকাল করেছেন, নিজামউদ্দিন আউলিয়া ইন্তেকাল করেছেন। বাবা ভাই আমার, দোস্ত আমার, আপনার আমার পীর মুর্শিদ মুজাদ্দিদুজ জামান ইন্তেকাল করেছেন। পাঁচ হুজুর কেবলা ইন্তেকাল করেছেন। পীরনগরী হুজুর পীর কেবলা ইন্তেকাল করেছেন। বসিরার আল্লামা হুজুর ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহর ওলি বান্দারা ইন্তেকাল করেছেন। কেমন তাদের কথা একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ বলছেন, বান্দারে শুনে রেখে দাও, জেনে রেখে দাও, যারা আল্লাহর মাহবুব বান্দা হয়ে যায়, আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। যারা আমার প্রকৃত ওলি বান্দা হয়, আমি আল্লাহ বলি তাদের এই পৃথিবী এবং আখিরাত, দুনিয়া এবং আখিরাতে তাদের কোনো ভয় নাই, ডর নাই, এমন কি তাদের কোনো চিন্তা নাই। আমাদেরকে মরতে হবে, মৃত্যুর জন্য তৈরি হতে হবে। ভাইরা আমার, তরুণ যুবকেরা আমার, আমার আপনার নবী পৃথিবীর মানুষকে বলেছেন, হে পৃথিবীর মানুষেরা, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, আমি রাসূলের সুন্নতগুলোকে মেনে চলো, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না, আল্লাহর সঙ্গে কখনো মুশরিক হয়ো না, আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না। তোমরা ঈমানটা মজবুত করো। একদিকে হলো তোমাদের ঈমান, আর একদিকে হলো তোমাদের আমল। এই দুটো জিনিসের দাওয়াত সমস্ত নবীরা, পয়গম্বরেরা, আউলিয়ায়ে কেরামেরা দিয়েছেন। ওয়াবুদুল্লাহ, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, ওয়ালা ইউশরিক বিল্লাহ, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না, আল্লাহর সঙ্গে অংশী করো না। আল্লাহকে এক বলে মেনে নাও, আল্লাহকে এক, লা শারীকা লাহু বলে আল্লাহকে, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শিরক করো না। হে তরুণ যুবকেরা, আমি বলি ঈমান হলো সিফকার। রোল নাম্বার ফাঁকা, খাতা ভর্তি লেখা, মাস্টার খাতা দেখবে না, পরীক্ষায় পাস হবে না। সিম কার্ড ছাড়া যেমন মোবাইলের কোনো দাম নাই, ঈমান ছাড়া আপনার আমার জীবনটার কোনো মূল্য নাই। ভাই আমার, সিম কার্ড ছাড়া যেমন আপনি নাম্বার পাবেন না, সিম কার্ড ছাড়া যেমন মোবাইলের নাম্বার লাগাতে পারবেন না, আর মোবাইলের নাম্বার না থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, ইউটিউব ডাউনলোড করতে পারবেন না। ফেসবুক, ইউটিউব ডাউনলোড করতে গেলে মোবাইলের নাম্বার লাগবে। নাম্বার ছাড়া আপনি হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ডাউনলোড করতে পারবেন না। বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগটা হবে না। হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যোগাযোগ হয়। হে তরুণ যুবকেরা, মোবাইলটা কিনলি আপনার চলবে না। মোবাইলটা প্রথমে কিনলি আপনি ভিডিও কলে কথা বলতে পারবেন না। মোবাইলটা কিনলি আপনি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারবেন না। প্রথমে আপনাকে একটা সিম কার্ড লাগাতে হয়। সিম কার্ডটা লাগানোর পরে কতগুলো অ্যাপ ডাউনলোড করতে হয়। একটা অ্যাপের নাম হলো হোয়াটসঅ্যাপ, একটা অ্যাপের নাম হলো ফেসবুক, একটা অ্যাপের নাম হলো ইমো। এইগুলোর মধ্যে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যোগাযোগ হয়। অনুরূপ আপনারা আমার এই অ্যান্ড্রয়েড বডিটা থাকলেই আপনি জান্নাতি হতে পারবেন না। আল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগ হবে না, হতে গেলে আপনাকে এখানে সিম কার্ডটা লাগাতে হবে। এই অ্যান্ড্রয়েড বডিটাই সিম কার্ড লাগাতে হবে। এই সিম কার্ডটার অন্য কিছু নয়, এই সিম কার্ডটা হলো আপনার আমার ঈমান। ঈমানের সিম কার্ডটা আপনার অ্যান্ড্রয়েড বডিতে লাগাবেন। এরপরে আপনি নাম্বার পাবেন, বা আমার সে পাসওয়ার্ড দিয়ে, ঈমানের পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনি বিভিন্ন অ্যাপ ডাউনলোড করবেন। ওখানে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ডাউনলোড করেছেন, এখানে তেমন নামাজ, রোজা, বিভিন্ন অ্যাপগুলো ডাউনলোড করবেন। ওখানে যেমন হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের মধ্যে দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যোগাযোগ হয়, এখানে তেমন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে বান্দার যোগাযোগ হয়।
তাহলে ঈমানকে মজবুত করতে হবে। ঈমান মানে বিশ্বাস, টাকা পয়সা সোনা দানা নয়। কি বিশ্বাস? আল্লাহ এক, লা শারিকা লাহু, তার কোনো শরীক নাই। আল্লাহর সঙ্গে সমতুল্য সমকক্ষ করা যাবে না। সমস্ত ফারিস্তারা আছেন বিশ্বাস। আসমানি কিতাব 104টে কিতাব এসেছে বিশ্বাস। মৃত্যুর পর জীবিত হতে হবে বিশ্বাস। ভাগ্যে ভালো মন্দ যা কিছু হয় আল্লাহর কাছ থেকে হয় বিশ্বাস। কিয়ামতের দিন হবে বিশ্বাস। বিচারের দিন হবে বিশ্বাস। আবার আমাদেরকে হাসরের ময়দানে তোলা হবে বিশ্বাস। এর নাম ঈমান। এর নাম ঈমান। এই ঈমানটাকে আগে ঠিক রেখে তারপরে আমল, তারপর আমল, তারপর ইবাদত। এই ইবাদতগুলোর মধ্যে আল্লাহ বলছেন, বান্দা আমি তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি ইবাদত করার জন্যই পাঠিয়েছি। ইবাদত করার জন্যই পাঠিয়েছি। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, আল্লাহ বললেন বান্দারে তোদের ইবাদত করার জন্য আমি পাঠিয়েছি। মা খলাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আমি জিন জাতি এবং মনুষ্য জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদতের জন্য পাঠিয়েছি। মনে রাখবেন বাবা, ইবাদত মানে আমরা মনে করি নামাজ, শুধু রোজা, শুধু হজ যাকাত, এগুলো আমরা ইবাদত মনে করি। তাহলে সারাটা দিন আল্লাহ বললেন সারাটা জীবন তোমাদের ইবাদতের জন্যই তো পাঠিয়েছি। ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পাঠাই না। মনে রাখবেন, কাজ কারবার করবেন তার মধ্যেও ইবাদত আছে, যদি সেটা নবিয়ানা তরিকায় হয়। সংসার ধর্ম করবেন এর মধ্যেও ইবাদত আছে, যদি সেটা নবিয়ানা তরিকায় হয়। ভাই আমার চাষবাস করবেন এর মধ্যে ইবাদত আছে, যদি সেটা নবিয়ানা তরিকায় হয়। ব্যবসাটা করবেন তার মধ্যেও ইবাদত আছে, যদি সেটা নবিয়ানা তরিকায় হয়। সংসার ধর্মটা করবেন, স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করবেন, যদি সেটা নবিয়ানা তরিকায় হয়। পিতামাতার সেবা করবেন, পিতামাতার চেহারার দিকে তাকাবেন। প্রত্যেক নাজারের ফিকুল্লে নাজারাতিন, প্রত্যেকটা দৃষ্টির বিনিময়ে আমার আল্লাহ কবুল করা নফল হজের সওয়াব দেন। সেটা যদি নবীর ফিরকানো দেখানো পথে হয়। হে তরুণ যুবকেরা, সন্তানদের দেখাশোনা করবেন, মানুষ করবেন, পড়াশোনা করাবেন, শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন, সেটা যদি নবিয়ানা তরিকায় হয়। আপনার ঘুম থেকে ওঠা থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত 24 ঘন্টা সমস্ত কাজ আপনার ইবাদত বলে গণ্য হবে। 24টা ঘন্টা যা করবেন সব ইবাদত। আর আল্লাহ বলছেন ইবাদতের জন্যই তো পাঠিয়েছি। চাষ করবেন, চাষ যখন করবেন আল্লাহর নাম দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করবেন। বিসমিল্লাহ বলে সার ছড়াবেন, বিসমিল্লাহ বলে কোদাল চালাবেন, বিসমিল্লাহ বলে কাজ শুরু করবেন। কারো জায়গা মেরে নেবেন না, কারো আলছেটে বাড়িয়ে দেবেন না। ইবাদত বলে গণ্য হবে। দোকানদারি করবেন, মাল ঠকাবেন না, ওজনে কম দেবেন না, মিথ্যা কথা বলবেন না। লাভ করার জন্য ব্যবসা, লাভ নিশ্চয় করবেন। 5 টাকার মালকে 50 টাকায় বিক্রি করতে পারে, কিন্তু খোদার কসম তুমি আমার চাচতো ভাইয়ের ফুফুতো ভাই, 45 টাকায় কিনেছি, 50 টাকা চেয়েছি, না দিবি তো না দে, 45 টাকায় দে। এই যে খোদার কসম খেয়ে মিথ্যা কথাটা বলে ফেললেন, সব গন্ডগোল হয়ে গেল। তাহলে বুঝতে হবে, ইবাদতটা বুঝতে হবে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, মাঝে মাঝে ঘরটা নিজে হাতে ঝাড়ু দেবেন। নবী আমার ঘর ঝাড়ু দিয়েছেন। আপনি ঘর ঝাড়ু দেবেন, ঘর পরিষ্কার হবে, স্ত্রীকে সাহায্য করা হবে, আপনার বিবিকে আপনার বউকে সাহায্য করা হবে। আর নবী মাঝে মাঝে ঘর ঝাড়ু দিয়েছেন বলে আমি দিচ্ছি, এটা আপনার ইবাদত বলে গণ্য হয়ে যাবে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম প্রীতি ভালোবাসা বেড়ে যাবে না কমে যাবে? আপনি যদি মাঝে মাঝে ঘর ঝাড়ু দেন, বউয়ের ভালোবাসা বাড়বে না কমবে? ওরে বাপ রে বাপ, কপাল গুনে এমন স্বামী পেয়েছি যে ঘরও ঝাড়ু দিয়ে দিচ্ছে। কথা ঠিক না ভুল? মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে রান্নায় সহযোগিতা করবেন, আমার নবী সহযোগিতা করতেন। আপনি কোন সাহেব হয়েছেন, আমি কোন সাহেব হয়েছি? হুজুর এসব মেয়েদের সঙ্গে কাজ করতে বলছেন, কি ওয়াজ আপনি করছেন হুজুর?
তো সকালবেলা আমাদের ঘরের বউয়েরা বলবে কই গো রাত্রের বেলা ওয়াজ শুনলে তো কি একটু ঘরটা ঝাড়ু দাও, বিপদে পড়ে যাবো হুজুর। কোনদিন ঘর ঝাড়ু দিইনি, আপনার ওয়াজ শুনতে এবার দেখছি ঘর ঝাড়ু দিতে হবে, বউয়ের সঙ্গে কাজ করতে হবে, করলে অসুবিধাটা কোথায় আছে? মাঝে মাঝে সবসময় তো করছেন না, আপনি ঘরে সবসময় বসে আছেন, আপনার তো ডিউটি আছে, চাকরি আছে, ব্যবসা আছে, কাজ আছে, কখনো তখন আপনি ঘরে আছেন একটু স্ত্রীর সঙ্গে কাজ করে দিলেন, তো অসুবিধা কি আছে? হাতে সময় আছে করলেন, আপনি স্ত্রী ব্যস্ত আছে না হুজুর এসব মেয়েদের কাজ, এসব কি ওয়াজ করছেন আপনি, কি বলছেন? আরে ভাই মেয়েদের কাজ তো কি হয়েছে? কোন সাহেব হয়ে গেছেন? ডাক্তার সাহেব, মাস্টার সাহেব, উকিল সাহেব, হুজুর সাহেব, পীর সাহেব, মাওলানা সাহেব, মুফতি সাহেব। নবীর থেকে বড় সাহেব পৃথিবীতে কেউ হয়েছে? আমার নবী যদি স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ছোট কাজগুলো করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, ইয়াকুনু ফি মাহানাতি আহলিহি ওয়া ইয়াকুমুল বাইতা ওয়া ইয়াহলিমুনা সাতা ওয়া ইয়াকিতা সাওবাহু ওয়া ইয়াকসিফা না'লাহু ওয়া ইয়াহমিলু বিজাতিন মিনাস সুক। আল্লাহর নবী মাঝে মাঝে ঘরটা নিজে হাতে ঝাড়ু দিতেন, স্ত্রীর সঙ্গে ছোট ছোট কাজগুলো করতেন, ছেঁড়া জামা নিজে হাতে সেলাই করতেন, ছেঁড়া জুতো নিজে হাতে সেলাই করতেন, ছাগলের দুধ নিজে হাতে দহন করতেন, মাঝে মাঝে নিজে বাজারে গিয়ে বাজারটা করে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতেন। জোরে হবে না? আমাদের নবী, 200 কোটি মানুষ প্রতিনিয়ত যে নবীকে ফলো করে, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পৃথিবীর 200 কোটি মানুষ নবী নবী করে পাগল, কেউ বেশি ভালোবাসে, কেউ কম ভালোবাসে, কিন্তু ভালো সবাই বাসে। কথা ঠিক না ভুল? কারণ ভালোবাসার বিচার করতে পারবো না। আমি মনে মনে করছি ওর থেকে বেশি ভালোবাসি, ওই দল খারাপ আমার দল ভালো, ও মনে মনে করছে ওর দল খারাপ আমার দল ভালো। আমি ফুরফুরা সিলসিলা দাদা হুজুর কেবলার সিলসিলার মানুষ, আমি একাই জান্নাতে যাব, বাকি ও তাবলীগ দেওবন্দি বেরেলি সব কে বলার ক্ষমতা দিয়েছে? দাদা হুজুর কেবলা বলেছে না কিসের কথা? এই জন্যই তো মানুষে মানুষে বিভাজন, মুসলমানেরা তো দলবাজি, অথচ আমার দাদা হুজুর কেবলা নিজস্ব কোনো দলই তৈরি করেনি। দাদা হুজুর কেবলার যেটা দল সেটা হলো হিজবুল্লাহ, আল্লাহর দল, সেটা হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা বলি সিলসিলায়ে ফুরফুরা শরীফ, সিলসিলা মানে নেটওয়ার্ক। দাদা হুজুর কেবলা আমাদেরকে নেটওয়ার্কটা দেখিয়ে দিয়েছে, চেইনটা দেখিয়ে দিয়েছে, সে চেইনটা ধরিয়ে দিয়েছে, এই জন্য সিলসিলা বলি। অ্যাকচুয়ালি এটা দল নয়, দল হলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের দল। এই দলটা বৃহৎ দল, বড় দল, যারা এই আকীদার মানুষ সবাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী। বুঝতে পারছো? হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন, আমার পীর মুর্শিদ মুজাদ্দিদুজ জামান কুতুবুল আলম আমিরুশ শরিয়াত তিনি বলেছেন, বাবা ছোট ছোট বিষয়গুলো, ছোট ছোট মাসালাগুলো নিয়ে দ্বন্দ্ব করো না। বাবা শুনে রেখে দাও, তরুণ যুবকেরা আমার, সামান্য যেমন একটা উদাহরণ দিই, কিয়াম। আমরা কিয়াম করি, কামা ইয়াকুমু মানে হচ্ছে দাঁড়ানো। আমরা দাঁড়াই, কি দাঁড়াই, কিসের জন্য দাঁড়াই? নবীকে সালাম দেওয়ার জন্য দাঁড়াই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, এই সালাম তো সবাইকে দিতে হবে, সালাম দেওয়ার অর্ডার কার? কার জানেন? সালাম দেওয়ার অর্ডার আল্লাহ। অনেকে কিয়াম দেওয়ার, কিয়াম করা, দাঁড়িয়ে সালাম করাটাকে অনেকে মনে করে বাপরে বাপ বিরাট বড় গুনাহের কাজ। জানি না, পড়াশোনা করে না, বোঝে না কিছু, ওরা মনে করে গুনাহের কাজ। কোথাও যদি কেউ দাঁড়িয়ে কিয়াম করে ফেলে তো লোক মারপিট লেগে যায়, কিয়াম করে ফেললো, বিরাট বড় গুনার কাজ করে ফেললো, সর্বনাশ করেছে। কি গুনার কাজ করলো রে? হ্যাঁ, বেদাত করে ফেলেছে, হারাম কাজ করে ফেলেছে। আবার কোন জায়গায় কিয়াম যদি না হয়, কিয়াম যদি না হয় মারাত্মক গুনার কাজ করে ফেলেছে। কিয়াম করেন, এই কিয়াম করেন, সব জাহান্নামে চলে যাবে। এই একদম আমার দাদা হুজুর কেবলা বলছেন, বাবা দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দাও, এটা হলো মুস্তাহাব, মুস্তাহসান। দাঁড়িয়ে সালাম দিলে সওয়াব, না দিলে গুনাহ নাই। বসেও দিতে পারো, শুয়েও দিতে পারো, যেভাবে খুশি দিতে পারো, কিন্তু সালাম নবীকে দিতে হবে। কথা ঠিক না ভুল? এই সালাম দেওয়ার অর্ডার কার? আল্লাহ। এই আয়াত আপনাদের সবাইয়ের মুখস্থ, ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, তারপর সাল্লু আলাইহি, বলুন ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। তো আপনাদের মুখস্থ, এটাই তো নবীকে সালাম দেওয়ার অর্ডার এখানে আছে।
নবীকে সালাম দেওয়ার অর্ডার এই আয়াতে আছে। ইন্না মানে নিশ্চয়, আল্লাহ মানে আল্লাহ, ওয়া মালাইকাতুহু তার মালাইকা ফেরেশতারা, ইউসাল্লুনা আলান নবী নবীর উপর দরুদ পেশ করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু হে বিশ্বাসী বান্দারা, সাল্লু তোমরাও দরুদ পেশ করো, ওয়া সাল্লিমু এবং সালাম পেশ করো। দরুদও পেশ করো, অও আছে, অও মানে এবং, অও মানে এবং, এবং সালামও পেশ করো, ওয়াসাল্লিমু এবং সালামও পেশ করো। কিভাবে পেশ করবে? তাসলিমা, এর মানেটা ভালো করে দেখবেন, এইটাই দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব এইখানটা নেই, এই তাসলিমা নিয়ে দ্বন্দ্ব। আল্লাহ কোরআনে তাসলিমা বলে দিয়েছেন, সম্মানের সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে নবীকে সালাম দেবে। এবারে বিতর্ক তৈরি হয়ে গেল। কি তৈরি হলো? কেউ বলছে আমরা দাঁড়িয়ে নবীকে সালাম দেবো, এটাই সম্মান। কেউ বলছে বসে দেবো, এটাই সম্মান। কেউ বলছে শুয়ে দেবো, এটাই সম্মান। কিন্তু দ্বন্দ্ব কিছু নেই। দাদা হুজুর কেবলার তরিকা মানলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দাদা হুজুর কেবলা বলছে, বাবা যে দাঁড়িয়ে দেয় তাকে দাঁড়িয়ে দিতে দাও, যে বসে সালাম দেয় তাকে বসে সালাম দিতে দাও, যে শুয়ে সালাম দেয় তাকে শুয়ে সালাম দিতে দাও। সালাম নিয়ে ঝগড়া করো না, কারণ এটা মুস্তাহাব, মুস্তাহসান জিনিস। দাঁড়িয়ে দাও, বসে দাও, শুয়ে দাও, এটা মুস্তাহসান জিনিস। করলে সব, না করলে গুনাহ নাই। কিন্তু সালাম দিতে হবে অর্ডার আল্লাহর। সালাম দেওয়ার অর্ডার কার? আল্লাহ। দেখছেন দাদা হুজুর কেবলা কত সুন্দর ফয়সালা করেছেন। এইজন্য দাদা হুজুর কেবলার আকীদা সিলসিলা হক যদি আমরা বুঝতাম, তাহলে আমাদেরকে কেউ টলাতে পারতো না। আমরা মানুষের কাছে ঠিকভাবে দাদা হুজুর কেবলার যে আকীদা সেটাকে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারি না, বলতে পারি না, আমরা বোঝাতে পারি না মানুষকে। এরকম একটা নয়, আমি হাজারটা বলতে পারি। দাদা হুজুর কেবলার যে সুন্দর ফয়সালাগুলো দিয়ে গেছেন, এগুলো হচ্ছে বিতর্কিত বিষয়। এই বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে যে ফয়সালা দিয়ে গেছেন, একেবারে কোনো ঝগড়া নাই, কোনো দ্বন্দ্ব নাই। এই জন্য দেখবেন দাদা হুজুর কেবলাকে যারা হাক্কানি আলেম, সে দেওবন্দি হোক, বেরলভী হোক, আহলে হাদিস হোক, তবলিগ হোক, যারা হকপন্থী আলেম, তারা আমার দাদা হুজুর কেবলার পথ মতকে কেউ গালমন্দ করতে পারে না। কিন্তু বাকিরা তাকিয়ে দেখুন, ইওকে গালাগালি করছে, ওকে গালাগালি করছে। ভাই ইসলামে গালাগালি কেন করবে? আল্লাহর নবী তো গালমন্দ করা নিষেধ করেছেন। সিবাবুল মুসলিমি ফুসুকুন ওয়া কিতালুহু কুফরুন। এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে গালি দেয়া হলো ফাসিকি কাজ, আর হত্যা করা হলো কুফরি কাজ। কেন গালমন্দ করবে? বক্তারা দেখেন, বক্তারা স্টেজে উঠে এখন এই বক্তা ওই বক্তার বিরুদ্ধে, ওই বক্তা ওই বক্তার বিরুদ্ধে। একটা আলেমের বিরুদ্ধে কিভাবে প্রচার করছে, কিছু ইউটিউব তারা দেখছে, কিছু ইউটিউব ভাই সাহেব, ইউটিউব এখন কন্ট্রোলে চলছে, কন্ট্রোল। মোহেবুল্লাহ হুসাইনের আন্ডারে এতগুলো ইউটিউব আছে। আমি যা বলে দিলাম এইভাবে লেখো, লিখে দিল। কিন্তু ইসলামের কত ক্ষতি হচ্ছে। একটা আলেমের অসম্মান মানে ইসলামের অসম্মান। যারা শুনছে, যারা দেখছে, তারা আমার ইসলামকে কত ছোট মনে করছে। আজকে বক্তায় বক্তায় লড়াই, ঝগড়া। আমরা প্রত্যেকে যারা এইগুলো করছি, সত্যিকারের দাদা হুজুরকে তারা ভালোবাসে, আল্লাহর নবীকে তারা ভালোবাসে, নবীর নির্দেশের বিরুদ্ধে এগুলো যাচ্ছে, কোরআনের বিরুদ্ধে এগুলো যাচ্ছে। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা, শুনে রেখে দিন বাবা, জেনে রেখে দেন হে মুসলমান। আল্লাহর নবী, আল্লাহর রাসূল মানুষকে হেদায়েতের কথা বললেন। মানুষকে এসে বলতে লাগলেন, হে মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করো না, তোমরা ঈমান ওয়ালা হয়ে যাও, তোমরা ইবাদত ওয়ালা হয়ে যাও। ঈমানের কথা আমি আপনাদের মাঝখানে বললাম। এবার ইবাদতের কথা বলি। ইবাদত মানে ভাই আমার আল্লাহর উপাসনা, আল্লাহর আরাধনা। ভাই আমার আল্লাহ বললেন, বান্দারে ইবাদতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছি। আর নবী বলেন, আমার সুন্নতকে ভালোবাসলে, আমার সুন্নতের তাবেদারি করলে, এটা ইবাদতের মধ্যে গণ্য। যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো, সে আমি নবীকে ভালোবাসলো। আর যে আমি নবীকে ভালোবাসলো, সে আমার সঙ্গে জান্নাতি হয়ে গেল। মান হাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। হে তরুণ যুবকেরা, হে আমার বন্ধুরা,
ছোট ছোট ইবাদত, এগুলো সব ছোট ছোট ইবাদত। এই সুন্নত গুলো মেনে চলবেন। অনেক সুন্নতের কথা আমি বলেছি। ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানো সুন্নাত, এর মধ্যে সায়েন্স আছে, বিজ্ঞান আছে। নবী যা বলেছেন সবের মধ্যে বিজ্ঞান বাস্তবতা আছে। আমি এর আগে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। ইন্টারনেটে সার্চ করলে হাজার হাজার বক্তব্য, 20-25 হাজার বক্তব্য আছে। প্রত্যেকটা সুন্নত নিয়ে আলোচনা করেছি। সুন্নত গুলোর মধ্যে কি সায়েন্স আছে, বিজ্ঞান আছে বলার চেষ্টা করেছি। ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানো হচ্ছে নবীর সুন্নত, এর মধ্যে সায়েন্স আছে, বিজ্ঞান আছে বলেছি। বসে পানি পান করা, ভাই আমার বসে ইস্তেঞ্জা করা, পেচ্ছাপ করে পবিত্র হওয়া, ভাই আমার খেটে বুঝে খাবার খাওয়া, পেটটাকে 3টে ভাগে ভাগ করে খাবার খাওয়া, ডান দিকে কাত হয়ে ঘুমানো, ভাই আমার পায়ের গিরার নিচে যেন পোশাকটা না যায়। নবী বলেন মা আসফালা মিনাল কাবাইনি মিনাল কাবাইনি মিনাল ইজারে ফিন্নার, পায়ের গিরার নিচে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষদের পোশাকটা চলে যায়, ওই অংশটা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে ভাই। ইচ্ছাকৃত হবে পায়ের গিরার নিচে পুরুষদের পোশাক গেলে। অনেক যুবকেরা দেখবেন পায়ের গিরার নিচে প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ায়, আছে না নাই? মেয়েরা দেখবেন এখন হয়ে গেছে উল্টো। মেয়েদের উচিত ছিল পায়ের গিরার নিচে পোশাক পরা, ওরা পড়ছে উপরে, এতটা উপরে পরে দিচ্ছে, তার পায়ে আবার কালো কার বাঁধছে। এদিকে এরকম আছে নাকি জানি না, পায়ে কালো কার বাঁধছে, কেন বাঁধে জানি না, পায়ে কার, স্টাইল, ফ্যাশন। মুসলমানের নারী করছে বাড়াবাড়ি, হাতে ধরেছে কাটারি, বলছে বেরিয়ে আয় শ্বশুর শাশুড়ি। মুসলমানের নারী চালাচ্ছে স্কুটি গাড়ি, গায়ে নাই ওড়না, বলছে আমার দিকে দেখ না। চুল করতে কালার যাচ্ছে বিউটি পার্লার, নাম ছিল জরিনা, হয়ে গেল কারিনা। লাল শাড়ি লাল টিপ, লাল আঁচল মাথায় নাই, সবুজ শাড়ি সবুজ টিপ, সবুজ আঁচল মাথায় নাই, পিঠটা তাদের ফাঁকা, বলছে যত তাকাবি তাকা। মুসলমানের নারী আছে না নাই? হাই রে হাই, নায়িকা আজকে আল্লাহর নেকবান্দি হচ্ছে, নায়িকা আজকে ওলি আল্লাহ হচ্ছে, নায়িকা আজকে পর্দা ওলি হচ্ছে, নায়িকা আজকে নবীর সুন্নতের তাবেদারি করছে, আর আমাদের ঘরের মেয়েরা আজকে নায়িকা হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছো? হে তরুণ যুবকেরা, আপনার ঘরের মেয়েটাকে আপনি পর্দার মধ্যে, হেফাজতের মধ্যে রেখে, আপনার ঘরের মেয়েটা হিজাব পরে, মাথায় কাপড় দিয়ে, নিজের আব্রু ইজ্জত সম্মানকে ঢেকে, পরপুরুষের কুনজর থেকে বেঁচে, আপনার ঘরের মেয়েটা নিশ্চয় হায়ার এডুকেটেড হবে, হায়ার এডুকেশন লাভ করবে। আজকে মুসলিম ঘরের মেয়ে ইসরোর গবেষক হয়েছে, ইসরোর বিজ্ঞানী হয়েছে, মুসলিম ঘরের মেয়ে আজকে পাইলট হয়েছে, মুসলিম ঘরের মেয়ে আজকে ডাক্তার হচ্ছে, লেডি গাইনি ডক্টর হচ্ছে। নিশ্চয় আমাদের মুসলমান নারীদের শিক্ষা দীক্ষায় অনেক এগিয়ে যেতে হবে। ভাই আমার তরুণ যুবকেরা, আমার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, নারী শিক্ষায় হয় সমাজ পতিত, নারী শিক্ষা নাই বলি সমাজ পতিত। নারী শিক্ষায় হয় সমাজ পতিত, নারী শিক্ষা নাই বলি সমাজ পতিত। নারীগণ যদি শিক্ষিত না হয়, কখনো মুসলিম জাতি জাগিবার নয়। আপনার ঘরের মেয়েটাকে শিক্ষিত করুন, আপনার ঘরের ছেলেটাকে শিক্ষিত করুন। আপনার যা টাকা পয়সা তার 50%, 60%, 70% আপনার মেরিট ছেলেটার জন্য ব্যয় করুন, মেধাবী ছেলেটার জন্য, যে ছেলেটার ব্রেন আছে, ব্রেনটাকে নষ্ট করবেন না। আপনার ইনকামের 50%, 60%, 70% টাকা ব্যয় করুন। বাড়ি গাড়ি করে কি করবেন? একটা ছেলেকে যদি তৈরি করে মানুষের মতো মানুষ করে দিয়ে যেতে পারেন, দেশের 10-এর উপকার হবে, এক চাঁদে পৃথিবী আলো।